Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing problem based on the Taylor series method. Okay, so see the question first of all. Given dy by dx is equal to 1 plus xy and y of 0 is equal to 1. That is the initial value problem. Given dy by dx is equal to 1 plus xy is the initial value problem and initial condition is y of 0 is equal to 1. Now obtain the Taylor series for y of x. Okay, so we have to derive the Taylor series for the y of x and compute y of 0.1. Okay, so we have to find the value of y of 0.1 correct to 4 decimal places. 4 decimal places means after the decimal point you have to write the 4 significant digits. In the solution there should be 4 significant digits, that is called 4 decimal places. Okay, so this question has in the another form also. Obtain Taylor series for y of x if y dash is equal to 1 plus x into y comma y of 0 is equal to 1. Okay, so actually this question has asked in the previous question paper and 2020 June July question paper lo adigaru OU lo. Okay, so be careful these types of problems. So in the previous lecture we discussed the Taylor series method derivation. After that we discussed one problem based on this Taylor series only. Okay, now we are going to discussing the same problem based on the Taylor series only. Why? Because this question has asked in the previous examination. In this unit, total in this unit, so there are only 4 methods అండి. 4 methods నుంచి మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ లో 3 క్వశ్చన్స్ మీకు తెలిసింది ప్యాటర్న్, క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్. షార్ట్ 4th యూనిట్ నుంచి మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ లో 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, లాంగ్ ఆన్సర్ లో 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. షార్ట్ ఆన్సర్ లో 3 క్వశ్చన్స్ నుంచి డెఫినెట్ గా 1 క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద Taylor series method only. Okay, and long answer lo kuda 1 question will come from the we have possibilities based on the Rangi-Kutta method undi, meeku Picard's method undi, Euler's method undi, Taylor's method undi kada. So ఇవన్నిటి నుంచి మీకు కంపల్సరీ షార్ట్ ఎయిదర్ షార్ట్ ఆర్ లాంగ్ ఆన్సర్ లో మీకు ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఖచ్చితంగా టైలర్ సిరీస్ మెథడ్ లో. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ 4 మెథడ్స్ డెఫినెట్లీ 1 క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ అవుట్ ఆఫ్ 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద యూనిట్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ అడగాలండి. Obtain Taylor series for y of x if y dash is equal to 1 plus xy comma y of 0 is equal to 1. చూసారు కదా ఎంత సింపుల్ గా అడిగాడో. ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం అడిగాడు చూడండి, అండ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ కండిషన్ ఇచ్చాడు, ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం అడిగాడు. సో దానికి మనం టైలర్ సిరీస్ ని అబ్టైన్ చేయాలి. ఓకే, అక్కడ దాకా అడిగాడు, మళ్ళీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఏం అడగలేదు, జస్ట్ దానికి టైలర్ సిరీస్ ని ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. బట్ మనం ఎక్స్ట్రా ఏం ఇస్తున్నాం అంటే y of 0.1 ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఇంకొక ప్రాబ్లం. సో దేర్ఫోర్ చూడండి solution Taylor series method. Okay, given differential equation is, you can write also initial value problem. Given differential equation is dy by dx is equal to 1 plus xy, where this RHS part we can write it as f of x comma y. F of x comma y is equal to 1 plus xy. That is taken as equation number 1. And the initial condition is y of 0 is equal to 1. Initial condition y of 0 is equal to 1. And where x naught is equal to 0. By comparing, you can y of x naught is equal to y naught. We can write x naught is equal to 0 and RHS value y naught is equal to 1. Okay, that is the given data from the problem. Now, to find the Taylor series for the given equation 1, differentiating equation 1 successively with respect to x. Okay, differentiating equation 1. సో మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఈ స్టెప్ లో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద గివెన్ డేటా యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అండి. లెట్ y of x be the exact solution of the equation number 1 అని చెప్పేసి టైలర్ సిరీస్ ప్రకారం దాన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. అది అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇదైనా రాసుకోవచ్చు, బట్ వీఆర్ ఫాలోవింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ కాబట్టి. సో నౌ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 సక్సెసివ్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్మాల్ x, we get y double dash is equal to you know very well 1 plus xy is the function for one constant 0. Okay, constant 1 differentiation 0 plus x into y, you know very well UV method, x into y dash plus y into x value is 1 with respect to x. So therefore y double dash is equal to x into y dash plus y. Next successively అన్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటికల్ గా థర్డ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, సో y triple dash is equal to, for this function you can apply that u into v method, x into y double dash plus y dash into 1 plus for y dash. Okay, if you simplify and if you write them order, x into y double dash plus 2y dash. Next automatically fourth derivative is, for this one you can write
u into v method. So x into y double dash plus y double dash into 1, and the last term is 2 into y double dash. So if you simplify in order, so x into y triple dash plus 3 into y double dash. Okay. So therefore next automatically fourth derivative. Okay, for the first term you can write u into v method x into y fourth derivative plus y into third derivative. Sorry, x into y fourth derivative plus y triple dash into 1 plus 3 into ఈ డబుల్ డెరివేటివ్ మీకు ఏమొస్తుందంటే ట్రిపుల్ డెరివేటివ్ 3 into y ట్రిపుల్ డెరివేటివ్. ఓకే, సో therefore x into y power fourth derivative plus 4 into y triple derivative. Okay, that is up to fifth derivative you can do in this process only. అంత మేజర్ గా మనకు u into v మెథడ్ వస్తుంది. కొన్ని సార్లు మీకు ఫంక్షన్స్ ఇలా కూడా అడగొచ్చండి. dy by dx is equal to ఓకే 1 by 1 plus x square అని కూడా అడగొచ్చు. ఇది కూడా మీకు ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లమే. ఓకే, ఈ ఫార్మాట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే u by v ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, u by v మీకు కొన్నిసార్లు లాగరిథం ఫంక్షన్స్ కానీ అండర్ రూట్ ఫంక్షన్స్ కూడా అడగొచ్చు. అండర్ రూట్ dy by dx is equal to under root of 1 minus x square కూడా అడగవచ్చు. ఓకే, ఏది అడిగినా కూడా మీరు ఒకటే ప్రొసీజర్. ఇది ఈ ఫంక్షన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, 1 minus x square హోల్ పవర్ 1/2 అని రాసి n into n minus 1 ఫార్ములా ఉంది కదా, x పవర్ n ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తారు. దీనికి ఏమొస్తుంది మీకు u by v ఫార్ములా కానీ, లేదంటే దాన్ని మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు 1 plus x square హోల్ పవర్ -1 కూడా రాసుకోవచ్చు. మీకు u by v ఫార్ములా డిఫికల్టీ అనిపిస్తే, సడన్ గా గుర్తుకు రాకపోతే 1 plus x square హోల్ పవర్ -1 కూడా తీసుకోవచ్చు. అది మీకు x పవర్ n ఫార్ములాకి వస్తుంది కదా. x పవర్ n కి ఫార్ములా ఏంటి, మీకు dy dx ఆఫ్ x పవర్ n అంటే ఏమొస్తుంది మీకు n into x పవర్ n -1. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదని అడిగినా మీకు అంటే ఎలా అడిగేది తెలియదు క్వశ్చన్ అనేది, ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి చెప్తున్నాయి. ఇలాంటి పాసిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో మీకు ఏది అడిగినా మీరు చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. సో దేర్ ఫోర్ మాక్సిమం మీకు ఈజీగానే ఉండేటట్లు ఇస్తాడు, ఎందుకంటే మనకు సక్సెసివ్ గా డెరివేషన్ చేస్తూ పోతాం కదా, ఎక్కడ మీకు ఇబ్బంది కావద్దని మాక్సిమం ఈజీగా ఇస్తాడు. బట్ మీరు ప్రాసెస్ మాత్రం కరెక్ట్ చేయండి. సో దేర్ ఫోర్ నౌ ఇఫ్ y of x is the exact solution. ఓకే, ఇదే డైలాగ్ మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చండి. ఆ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేసే కన్నా ముందు కూడా మీరు ఆ డైలాగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. Now if y of x is the exact solution of the given equation number 1, then by Taylor series expansion at x is equal to x naught we get that. So y of x is equal to y naught plus x minus x naught by 1 factorial. ఇక్కడ ఏం లేదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి, 1 factorial into y naught dash plus x minus x naught whole square by 2 factorial into y naught double dash ప్లస్ ఇదంతా మీకు ఈక్వేషన్ తెలిసిందే. అప్ టు ఫిఫ్త్ డెరివేటివ్ వరకు తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇది తీసుకున్నాకైనా కానీ మీరు డిఫరెన్షియేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే డిఫరెన్షియేషన్ స్టార్ట్ చేసినాకైనా కానీ ఈక్వేషన్ తీసుకోవచ్చు, మీకు ఏం లేదు. ఓకే, సో వేర్ x naught is equal to 0, y naught is equal to 1. నౌ ఈక్వేషన్ లో మనకి ఏమున్నాయి, y naught dash 1, y naught double dash, y naught triple dash, y naught fourth derivative, y naught fifth derivative ఉన్నాయి కదా. ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనకు ఓన్లీ y వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఓన్లీ మనకి ఏమొచ్చినాయి, y naught ఉంది, y dash ఉంది, y double dash ఉంది, y triple dash ఉంది, అండ్ y fourth డెరివేటివ్ ఉంది, y fifth డెరివేటివ్, ఈ వాల్యూసే ఉన్నాయి మనకు. y naught లేవు కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. y naught ఆఫ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x naught కామా y naught సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1 ప్లస్ x naught y naught. సో దేర్ఫోర్ సింప్లిఫై చేసుకొని బై ఇనిషియల్ కండిషన్ నుంచి ఆ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు 1 వస్తుంది. సిమిలర్ గా y naught డబుల్ డాష్ x naught y naught డాష్ ప్లస్ y naught. సో x naught వాల్యూ, y naught వాల్యూ, y naught dash వాల్యూ, y naught వాల్యూ 1, ఆ వాల్యూ మీకు 1. సిమిలర్లీ y naught ట్రిపుల్ డాష్ మీకు సేమ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, సో దాని నుంచి మీకు 2 వస్తుంది. ఆ y naught ట్రిపుల్ డాష్ వాల్యూ మీకు ఎక్కడ వచ్చి లేకుంటుందండి, మీకు ఇక్కడ చూడండి y naught ట్రిపుల్ డాష్ వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఇదే మీకు. మీరు అక్కడే ఆ వాల్యూని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్ అనమాట, మనకు అది ఆర్డర్ లో ఉండదు కాబట్టి. సో మనం ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత ఈక్వేషన్ లో అవసరం ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనం ఈ ఈక్వేషన్ తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. సో దేర్ఫోర్ నెక్స్ట్ y naught పవర్ ఫోర్త్ డెరివేటివ్ 3 అండ్ y naught పవర్ ఫిఫ్త్ డెరివేటివ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8. సో ఇప్పుడు వీటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లో. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందంటే y ఆఫ్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ x మైనస్ 0 ఇంటూ y naught డాష్ ప్లస్ x మైనస్ x naught వాల్యూ 0 కదండి. ప్రతి ప్రాబ్లంలో x naught 0 ఉండదండి, కొన్ని ప్రాబ్లంలకు మాత్రమే 0 ఇస్తాడు, కొన్ని ప్రాబ్లంలో y ఆఫ్ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 అడుగుతాడు. అప్పుడు x naught వాల్యూ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు 1 అడిగింది అనుకోండి, x మైనస్ 1 వస్తుంది. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో x మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు y naught డబుల్ డాష్ వాల్యూ
వై నాట్ ఎక్స్ వై నాట్ డాష్ వై నాట్ డబుల్ డాష్ వాల్యూ, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వై నాట్ డబుల్ డాష్ వాల్యూ 1 అండి. ఇక్కడ ఏం రాయలేదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 0 హోల్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ వై నాట్ డబుల్ డాష్ వై నాట్ ట్రిపుల్ డాష్ వాల్యూ అండ్ వై నాట్ వై నాట్ ఫోర్త్ డెరివేటివ్ అండ్ వై నాట్ ఫిఫ్త్ డెరివేటివ్. సో దేర్ ఫోర్ మీరు దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుని సొల్యూషన్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, y of x is equal to 1 plus x square plus x cube by 6 into 2 x power 4 by 24 into 3 x power 5 by 5 factorial అంటే మీకు 120 కదండి, 4 factorial 24 5 factorial 120 into 8 by. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకా మనకు సింప్లిఫికేషన్ కి పాసిబిలిటీ ఉంది కదండి. సో దేర్ ఫోర్ 1 plus x square by 2 x cube by 3. ఓకే, సో 2 1 2 3 ఇక్కడ 3 1 3 8 సో x power 4 by 8. సో ఇక్కడ కూడా మీకు 8 1 8 15. సో దేర్ ఫోర్ మీకు ఏమొస్తుంది, సో x power 5 by 15 up to so on is the required Taylor series expansion for the given initial value problem 1 plus xy dy by dx is equal to 1 plus xy కి ఇది మనకు y of x equal to 1 plus x square by 2 plus x cube by 3 up to so on. ఓకే, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ y of x లో మీకు ఇనిషియల్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, y of 0 is equal to 1 ఇచ్చాడు కదండి, x is equal to 0 ఇదే కదా మీకు y of x. ఇప్పుడు y of x is equal to మీకు ఇంత ఈక్వేషన్ లో x ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు 1 plus 0 plus 0 by 2 plus 0 by 3 plus 0 by 4 0 by 8 up to 1 కదా, అన్ని మీకు 0 అయిపోతాయి, ఒక్క 1 ఒకటి మిగులుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ మీకు ఏమొస్తుందండి, y of 0 is equal to 1. ఇలా కూడా మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి వచ్చిన తర్వాత, సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత. ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో కూడా మనకు y of 0 is equal to 1 కదండి, అక్కడ కూడా మనకు సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్ లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీకు మీరు రాసిన దానికి ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయనే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు టైం ఉన్నప్పుడు ఇలా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, మీకు చూడగానే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇది మనకు ఇక్కడ దాకా మనకు సొల్యూషన్ అనమాట, టేలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, సో ఇంకేముంది మనకు y of 0.1 అడిగాడు కదా, సో x ప్లేస్ లో 0 పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, y of x at x is equal to 0.1. To find this value, first of all we have to find out the Taylor series expansion by using the general procedure, that is. సో ఎక్కడెక్కడైతే మీకు x వాల్యూస్ ఉందో అక్కడ 0.1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మీరు ఎంత స్పీడ్గా సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మీకు అంత స్పీడ్గా టైం సేవ్ అవుతుందండి. ఓకే, సో మీకు ఎంత టైం సేవ్ అయితే మీరు అంత క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ నెంబర్ మిస్టేక్ రాసిన ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్యాల్కులేషన్ దగ్గర ఒకదాని దగ్గర అది మీకు చాలా బూస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మొత్తం 6 months సెమ్ చదివినది ఒకటి, ఈ 3 hours మీరు రాసే ఎగ్జామ్ ఒకటి. ఈ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయితేనే మీరు నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎంబీఏనో ఎంసీఏనో ఎంఎస్సీఓ లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం ఏదో ఒకటి మీకు డిసైడ్ అవుతుంది. ఇదొక్కటి మీరు స్టాప్ అయింది అనుకోండి, మీరు ఇంకా గజనీ మహమ్మద్ గోరీ మహమ్మద్ లాగా దండయాత్రలు చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ y of 0.1 is equal to 1.1053. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. అది కూడా మీకు 1 కన్నా ఎక్కువ వచ్చిందండి, చూడండి 1.01053 అనేది మీకు 1 కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది. ఇది దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ద టేలర్ సిరీస్ మెథడ్. ఓకే, సో ఈ టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ లో మీకు ఏంటంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇనిషియల్ కండిషన్ ఇస్తాడు, దానికి మనం y of x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషన్ కి మనం దాని ముందున్న ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే మనకు టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ అన్నమాట. అది ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ మెథడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రొసీజర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద టేలర్ సిరీస్ మెథడ్. ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ మెథడ్ లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అడిగినా మీరు ఆరామ్సే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవగానే ఫస్ట్ 4th యూనిట్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో బైసెక్షన్ మెథడ్ కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్, అంటే ఏ మెథడ్ వచ్చినా మీకు క్యాల్సి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ యూనిట్ లో మీకు ఏంటంటే ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాస్ టేబుల్స్ అవన్నీ కొంచెం టైం పడుతుంది. థర్డ్ యూనిట్ కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ గానే ఉంటుంది మీకు మెథడ్స్. 4th యూనిట్ ని స్టార్ట్ చేయండి. మీరు 4th యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు మెథడ్స్ ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి రఫ్ అయిపోతాయి మీకు. ఓకే, స్పీడ్గా అయిపోతాయి, టైం సేవ్ అవుతుంది. అది అన్నమాట, మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీరు నా గంటలని చాలా మందిని చూసింటారు కాబట్టి. ఓకే, సో I hope you understood this problem very well. In the next lecture, we are coming with another interesting topic. Make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.